तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठ 91 थियोसफी और ठाकुरंकर अभिमत। श्याम बसु पुणी थियोसफी संबंध में प्रश्न उठाई। बुझा जाउछि जे से आजे बाजे प्रश्न उठाउछन्ति। ठाकुरे से विरक्ति प्रकाशन करी उत्तर दे जाउछन्ति। से पढ़ाशुना करी जानि नाहांती, शास्त्र शुणिबा समय मध्य यह शुणी नाहांती। शास्त्र रे थियोसफी नाही, यह नुआ संप्रदाय। से ए विषय किछि जानि नाहांती। ठाकुरे अल्प जणाइले, जो माने शिष्य करी बुलंती से माने निम्न श्रेणीर लोक। निजर मतवाद को अन्य को आनी दल वृद्धि जो मान करती से माने मध्य निम्न श्रेणीर लोक। अलौकिक शक्ति ईश्वर पथरे चलिया पई कौनसी साहाय्य करे नहीं, बरं बाधा स्वरूप। ईश्वरंक ठारे श्रद्धा भक्ति हेबा एपरि लोकंक पई खूब कठिन। ए दिगरे मनर बाजे खरच हो जाए, सेथिपई ईश्वरंक ठारे भक्ति हुए नहीं। बाजे कथारे चिंतारे व्यापृत रहिबारु भगवत चिंता पई अवकाश मिले नहीं। स्वामीजींकर थरे एपरि होइथिला जे ध्यान करू करू अनेक दूरर कथा शुणिबाकु पाउथिले। ठाकुरे सेतेबेले किछि दिन ध्यान न करिया पई निर्देश देले। काले से दिगरे मन चलीजिव। दूर रे अन्य माने कौन कथा होउछन्ति ताहा शुणी स्वामीजी परे खबर नहीं देखिले जे ताहा सत्य। ठाकुरे विचार करुछन्ति, एहा द्वारा कौन ईश्वर लाभ हेबो? मु कौन भगवान पथरे आगेबी? एहा द्वारा कौन तांको स्वरूप बुझीपारिबी? ताहा जदि न हुए तेबे एहार मूल्य कौन? श्याम बसु एहा परे कहउछन्ति, मृत्यु परे जीवात्मा केउ आड़े जाए ताहा थियोसफी रे जणा जाए। ठाकुरे कहउछन्ति, ताहा होई पारे। मोर भाव किपरि जान? हनुमान को जणे पचारिथिला, आज केउ तिथि? हनुमान उत्तर देइथिले, मु बार तिथि नक्षत्र ए सबु किछि जाने नाही, केवल एक राम चिंता करे। श्री रामकृष्णंकर एही भाव। एकमात्र भगवान को छड़ा आउ किछि जानि नाहांती। जानिबार दरकार कौन? तांको जानिले मन एमिति भरी जाय जे अन्य किछि जानिबार आग्रह रहे नाही। आमे माने जेतेबेले धर्म नहीं आलोचना करूँ सेतेबेले आम मानकर नाना विषय जानिबार इच्छा हुए, किंतु तांको जानिबा छड़ा आम मानकर जीवनर आउ कौनसी उद्देश्य नाही। उपनिषद मध्य कहिछन्ति, तमे वैकं जानथ आत्मानं अन्यवाच विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः। मुंडक उपनिषद। अन्य चिंता छाड़ी एकमात्र तांको जान। केउठारे नक्षत्र लोक सेठाकु जाई हुए कि नाही, ए सब जानी भगवान लाभरे कौन साहाय्य हेबो? नाना प्रकार अलौकिक शक्ति विभूति वास्तविक ना कल्पित, प्रकृत किंबा लोकठकामी, जहा हो ताहा द्वारा कौन जीवनर उद्देश्य सिद्ध होउछि? एहा विचार कले मनुष्य बुझीपारे धर्म संगरे एहार कौनसी संपर्क नाही। धर्म हेला तांकु जानिबा, आस्वादन करिबा। अलौकिक शक्ति भगवान को पथरे बाधा स्वरूप होई ठिया हुए। एही शक्ति साधक मानक पक्षरे महा अनिष्टकर। कथामृतरे बारंबार एही कथा ठाकुरे कहिछन्ति। भगवान अर्जुन को कहउछन्ति, हे अर्जुन, जदि ए सबु विभूतिर गोटिए भी कहा पाखरे थाए, जान से मते लाभ करि पारिबो नाही। एही विभूति ऐश्वर्य साधकर उन्नतिर परिचायक, किंतु आध्यात्मिक जगतर स्तर निर्णायक नुहे, बरं अवनतिर चिन्ह। एही विषय ठाकुरंकर अनेक गप अछि। जणे भक्त को अन्य जणे पचारिले, एते दिन साधन भजन करी किछि होइछि ना नाही? भक्त कहिले, करि जाउछि, तांको कृपा हेले हेबो। प्रश्नकर्ता कहिले, से सब बाजे कथा, किछि कोन पाइछ? उत्तर आसिला, ना। किंतु तुमे कौन किछि पाइछ? प्रश्नकर्ता कहिले, हाँ पाइछि, देख बोली कही गोटिए हाथी जाउथिला, ताकू कहिले मर। हाथीटी संगे संगे मरीगला। पुणी कहिले, हाथी बंची उठ। हाथी संगे संगे बंची उठिला। भक्त जनक किछि क्षण स्तब्ध होई रहिले, तापरे कहिले, हाथी मला और बंचिला, किंतु तुमर कौन है?
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 12 ବର୍ଷ ସାଧନା କରି ପାଦରେ ଚାଲି ନଦୀ ପାର ହେବାର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନର ଗପଟି ସ୍ମରଣୀୟ। ଠାକୁରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। କେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଲୋକକୁ, କେହି ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ, କେହି ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ଯାଏ, ସେଥିରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ମାନବ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଲାଭ ହୁଏ, ସେ ଦେହ ଲାଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରୁ ମନକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଠାକୁରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ବେଶୀ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ସେହି ଶକ୍ତି ନିଜେ ହରଣ କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସାଧନା ପଥରେ ସେ ଆଗେଇ ପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରିଜା ଆସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର କଥା ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି। ଗିରିଜା ପିଠିରୁ ଆଲୋକ ଜ୍ୟୋତି ବାହାର କରିପାରୁଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଶମ୍ଭୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ କହି ସେ ପିଠିରୁ ଆଲୋକ ବାହାର କରି ରାସ୍ତା ଆଲୋକିତ କରିଦେଲେ। ଠାକୁରେ ସୁବିଧାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ଆଲୋକ ଯେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଫାଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଦେଖିପାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ଏହି ଶକ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କ ପତନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଷଦମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏସବୁର ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରି କହିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଜାଣିଛ? ବେଶ୍ୟାର ବିଷ୍ଠା ପରି। ମା ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ସାବଧାନ ରହିବ। ଏହାପରେ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, କହୁଛି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ସେସବୁ କଥା ଥାଉ। ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା କମିଲେ ତୁମେ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମର ଶାନ୍ତି ହେବ। ଯଦି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହାର ଉପାୟ ହୋଇଯିବ। ଅସଲ କଥା, ଶାନ୍ତି ଚାହଁ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହଁ? ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଅ। ଏହାର ଭାବ ହେଉଛି, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ, ନିଜର ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂର କରିପାରୁନାହିଁ, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବି? ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଲେ ଆସ, ଉପାୟ ହୋଇଯିବ, ପଥ କହିଦେଇ ପାରିବି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ତ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ନିଏ ନାହିଁ, କପଡ଼ା ନିଏ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆସନ୍ତି, ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସହୃଦୟତା ବେଶୀ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଏହା କହୁଛି, ରାଗ କର ନାହିଁ। ଟଙ୍କା, ମାନ, ଲେକ୍ଚର ସେସବୁ ତ ଅନେକ କଲ। ଏବେ ମନଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦିଅ, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଉଦ୍ଦୀପନା ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ସାର କଥା। ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଭଗବତ ପ୍ରେମ, ତାହା ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଆମେମାନେ ସଂସାରରେ ଅବାନ୍ତର ବିଷୟ ନେଇ ଏପରି ମତ୍ତ ରହୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଭାବିବାକୁ ଅବକାଶ ନଥାଏ। ଦୈବାତ୍ ଯଦି ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯେପରି ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ତାହା ସତଗୁଣରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଏ। ଡାକ୍ତର ମହେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ସରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ଭୁଲି ପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମାନବୋଚିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି ଠାକୁର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ପାଦ ରଖିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିସଦୃଶ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣି କାହା ଦେହରେ ପାଦ ଦିଏ ନାହିଁ। ଖିଆଲ ନଥାଇ ପରେ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ତାହା ଶୁଣି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମାନିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଫଳରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହେଲା ଯେ କାମଟି ଅନ୍ୟାୟ। ଗିରିଶ ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହରେ ଯାହାକି ଯନ୍ତ୍ର, ନାନା ପ୍ରକାର ଉପସର୍ଗ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତା ବୋଲି ଜୀବର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପାଦ ରଖି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ ଜୀବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନୁହଁ। ସେ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ କାମ କରନ୍ତି। ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବୋଧ ବା ଗୁରୁଭାବ ନାହିଁ। ଏହା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ କରି ବୁଝିବା ଜିନିଷ। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ,
ଗୁରୁ, କର୍ତ୍ତା, ବାବା ଏହି ତିନୋଟି କଥାରେ ମୋ ଦେହରେ ଯେପରି କଣ୍ଟା ଫୁଟେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। କହୁଥିଲେ ଏକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହିଁ ଗୁରୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭବସମୁଦ୍ର ପାର କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି କୃପଣତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେ କରିବା ତାହା ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ। ସେ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଜିନିଷ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ବିନୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଗୁରୁଭାବ, ଏ ଦୁଇଟିର ଏପରି ଅପୂର୍ବ ସହାବସ୍ଥାନ ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାର୍ଷଦଗଣ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି ଯେ ସେ ବିନୟର ଅବତାର। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗଣନା କରିବା ଯେପରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗୁରୁଭକ୍ତିର ଆତିଶଯ୍ୟ। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ଅତି ବିନୟ ଭାବ ଯେପରି ସତ୍ୟ, ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସତ୍ୟ। ଏହି ଦୁଇ ଭାବ ଗୋଟିଏ ଆଧାରରେ କିପରି ସମ୍ଭବ ତାହା ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝା ହୋଇଛି। ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଚାହଁ? ଏହି କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଯିଏ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ସେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଚଣ୍ଡୀରେ ଅଛି, ଅମ୍ଭୃଣ ଋଷିଙ୍କ କନ୍ୟା ବାକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଅହଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀ ସଙ୍ଗମନି ବସୁନାମ୍। ମୁଁ ଜଗତର ଈଶ୍ୱରୀ, ଯିଏ ଯାହା ଚାହେଁ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପଦ ଦେଉଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଋଷିକନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଜଗଦୀଶ୍ୱରୀ। ଋଷି ବାମଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ବାମଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଅହଂ ମନୁରଭବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଶ୍ଚ। ମୁଁ ମନୁ ହୋଇଛି, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେହି ମୁଁ କିଏ? ନିଶ୍ଚୟ ଋଷି ବାମଦେବ ନୁହେଁ। କାରଣ ବାମଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରା ଓ ମନୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ବାମଦେବଙ୍କର ଏହା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ସେହି ମୁତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେହି ମୁତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିର ମୁତ୍ୱ, ଯିଏ ସର୍ବଭୂତରେ ଜୀବ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିନାତିଦିନ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ଯେପରି ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଦେବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଭାବ ଯେ ଏକାଧାରରେ ସମ୍ଭବ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକତ୍ୱର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେପରି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ତୁମର ବହୁ ଜନ୍ମ ଅତୀତ ହୋଇଛି। ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ବହୁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆବିର୍ଭୂତ ରୂପଟି ସୀମିତ। ଏ ରୂପର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଅତଏବ ନାଶ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ନିତ୍ୟ ରୂପ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନିତ୍ୟ ରୂପର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। କେତେବେଳେ ସେ ସେହି ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁତ୍ୱ ସଂଯୋଗ କରି କଥା କହନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅବା ଅନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ। ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ହୋଇଛି। ଠାକୁର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅବତାରଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆସିବାକୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅନେକ ଥର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ 10 ଅବତାରରେ 10 ଥର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଳାନି ଆସେ, ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ସହିତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପରି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ, ନାନାବିଧ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ୟୋ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଯିଏ ମୋର ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମକୁ ଜାଣେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ କର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି
ଏହା ଜୀବ ଭଳି ମାୟାବଦ୍ଧ ବାସନା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ। ସେ ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମାୟାର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇ ବାସନାମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜୀବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଯଦି ବାସନା ରୂପରେ ଧରାଯାଏ, ସେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅବଲମ୍ବନ ରୂପରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଧାରଣର କୌଣସି ସାର୍ଥକତା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଧାରଣ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭିତରେ ବି ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି, ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧିରେ ଲିପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଉଭୟ ହିଁ ଅଲୌକିକ। ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତାହା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେହି କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବଭୂତର ଅଧୀଶ୍ୱର ରୂପକ ମୋର ପରମ ସ୍ୱରୂପ ନ ଜାଣି ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରେ ବୋଲି ଲୋକେ ମୋତେ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱର ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନ ବୁଝିଲେ ଅବତାରଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମନେକରୁ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ରୋଗ, ଶୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବଧର୍ମ ସେଥିରେ ପ୍ରକାଶିତ, ସେତେବେଳେ କିପରି ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ ସେ ସର୍ବଜୀବର ଅଧୀଶ୍ୱର ଜଗତ ନିୟନ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଅବତାରଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାବ ସ୍ୱାଭାବିକ, କଳ୍ପିତ କିମ୍ବା ଅଭିନୟ ମାତ୍ର ନୁହେଁ। ସେ କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଭାବରେ ଓ କେତେବେଳେ ଜୀବ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଦେହରେ ପଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବାକୁ ହୁଏ। ବ୍ୟବହାରରେ ଜୀବଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଅବତାର ପୁରୁଷ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ ତାହାର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଆତିଶଯ୍ୟରୁ ଆମେମାନେ ମନେକରୁ ଅବତାରଙ୍କର ମାନବ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ କପଟତା, ଛଳନା। ଅବତାର କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାହା ଭୋଗ କରେ, ଭଗବାନ ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ଭାବଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବୁଝିବା କଠିନ। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଥିଲେ, ତାହା କ'ଣ କପଟତା, ଅଭିନୟ ମାତ୍ର? ଯଦି ତାହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟବହାର ସତ୍ୟ। କେତେବେଳେ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ହୋଇ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାକୁ ସେହି ବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଭାବ ମିଶ୍ରିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର କହୁ। ଏହି ଭାବ ବୁଝିବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଠିନ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ନର ଲୀଳାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ବଡ଼ କଠିନ। 14 ପା ଦେହ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିରାଜିତ, ଏହା ଭାବିବା କଠିନ। କଳ୍ପନାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବିଛୁ, ତାହା ଲୋକତ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବୁ? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଜୀବ ରୂପରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ନର ରୂପରେ ଲୀଳା ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର ରୂପ କଳ୍ପନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧନାର ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚସ୍ତରକୁ ଗଲେ ଏହା ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱର ସୀମାର ଅତୀତ। ସେ ହିଁ ସୀମାର ଭିତରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ସୀମା ଭିତରେ ଅସୀମର କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ କେତେ କଠିନ, ତାହା ସାଧକମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଅସୀମ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ କ'ଣ ସୀମିତ ପାତ୍ରରେ ଧରେ? ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ସହିତ ବିଶ୍ୱର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେ ପୁଣି 14 ପା ଦେହ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ଏହା କଳ୍ପନାତୀତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିଲାଖେଳର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅପୂର୍ବ। ଅବତାର ପିଲାଖେଳ ପରି ସୀମା ଓ ଅସୀମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଏ ଦିଗକୁ ଥରେ ସେ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ପୁଅର 7 ମହଲାରେ ଅବାଧ ବିଚରଣ ପରି ସୀମା ଓ ଅସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯାହାଙ୍କର ଅବାଧ ଗତି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏକଥା ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବତାରତ୍ୱ କଳ୍ପନା କଲାବେଳେ
ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳାୟମାନ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିହାର କରିପାରନ୍ତି, ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅସୀମ ଓ ସସୀମର ମଧ୍ୟରେ ସମଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବତାରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ସୁତରାଂ ମହେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେବଭାବ ବୁଝି ନ ପାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଭାବ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା, ଦେବତାଙ୍କ ଆସନରେ ବସାଇ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡ ଏମାନେ ଖରାପ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହି କହି ତୁମେମାନେ ଏହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛ। ତାଙ୍କର ଭଗବତ ତନ୍ମୟତା, ଶିଶୁ ଭଳି ପବିତ୍ର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିଲେ କିଏ ମୁଗ୍ଧ ନ ହେବ? ମହେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଅପୂର୍ବ ଶିଶୁ, ଏହାଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଠାଇ ଖରାପ କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସୀମା ଭିତରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୀମା ବାହାରର ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଦିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ तं ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।